सुखदेव जी महाराज बोला से राजन, नंद भवन में अति आनंद छवायो छे। आ बाजू नंद बाबा गोरबंदो ने कहे तमे मारा बाळकनो जन्म उत्सव मनावता रहो, गाता रहो, नाचता रहो, हूँ मथुरा जईने कंसने कर आपीने आવું છું। नंद बाबा गाडू तैयार करे टाइम साधनो होता नहीं, गाडा हता। नंद बाबा मथुरा में आवे छे, कंस ने मळे छे, कर आपे छे। कंस नंद बाबा ने कहे छे आटलो बधो कर केम लाव्या? नंद बाबाए कीधुं मारा घरे दीकरो जन्म्यो छे अने कंस ने खबर नहीं थी मारो काळ छे। कंस आशीर्वाद आपे छे तमारो दीकरो मोटो थाय, एनुं नाम अमर थाय, एना दुश्मनो ना नाश थाय। पोते पोताना मौतने आशीर्वाद आपे छे तमारुं नाम अमर थाय। नंद बाबा कंस ने कर आपी वसुदेवजी ने मळ्या। वसुदेवजी नंद बाबा कहे छे आ पापीए तमारा 7 बाळकोने मारी नाख्या, तमारी दीकरीने मारी नाखी, तमारे कोई संतान रह्यो नहीं, एनुं मने दुख छे। अने वसुदेव सत्यवादी से साचुं बोल्या के तमारा घरे दीकरो ए मारो छे ने। पण नंद बाबा समझी शक्या नहीं। वसुदेवे कीधुं तमे जल्दी जाओ, कंस हकणो नहीं बेहे, कारण के एने खोटाओ बहू मळ्या छे चढ़ाव वाळा। कंसे तत्काल सभा भरीने कीधुं मारा काळने कोई मारे एवो छे? એટલામાં પૂતના ઊભી થાય છે। જ્યારે નંદ બાબાના ઘેરથી વસુદેવ કન્યાને લાવ્યા હતા, સવાર પડતા કંસને રડવાનો અવાજ આવ્યો, કાળા ઘરેમાં ગયો। દેવકી માતા દીકરીને દૂધ પાતી હતી। કંસે કીધું મારા કાળને લાવો। દેવકીએ કીધું ભાઈ આ તારો કાળ નથી, તો દીકરી છે, કન્યા છે। હું તારી નાની બહેન છું, તે મારા 7 બાળકોને માર્યા, પણ મારા વીરા મને કોઈ દુઃખ નથી। હશે તું મારો ભાઈ છે, મને વાંગણી ન રાખ, એક દીકરી છે, રહેવા દે। હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું ભાઈ તારા ઘરે દીકરો નથી, દીકરો થાય, પછી મારી દીકરીને તારી દીકરી સાથે લગ્ન કરાવીશ, કારણ કે આપણે તો ભાઈ બહેનના દીકરાઓમાં થાય ને, મામા ફૂઈમાં થાય, માટે આને મારીશ નહીં। પણ કંસ સમજો નહીં, કીધું લાય મારા કાળને। મા દેવકીના ખોળામાંથી કન્યાને લઈ અને જે પથ્થર પર 7 બાળકોને માર્યા હતા ત્યાં એને મારવા ગયો, જ્યાં એને પટકવા ગયો તો હાથમાંથી છૂટી વીજળીનો તડાકો થયો અને આકાશમાં જઈ ભગવતી જગદંબા સિંહ પર સવાર થઈ અને કંસને કહેવા લાગે, અરે ઓ પાપી, તને મારનારો તો ક્યારનો જન્મી ચૂક્યો છે, મને મારવાથી તારો શું ફાયદો છે? જ્યાં ભગવતી પ્રગટ્યા બધા ઋષિઓ, મુનિઓ, ગંધર્વો, અપ્સરાઓ, કિન્નરો, દેવતાઓ જગદંબાની જય જયકાર કરવા લાગ્યા। કંસે જોયું ચારો તરફ પ્રકાશ સવાયો છે, જગદંબા સિંહ પર બેઠી છે ભગવતી। કંસને ચેતાવે છે હજુ સમય છે, સુધરી જા। साधु संतो ब्राह्मणों ने सतावनो छोड़ी दे, तारा पिता ने जेल में बाहर काढ़, तारी बहन एना पति ने बाहर काढ़, सुधरी जा। वारे वारे मानव नो जन्म नहीं मळतो, खावा पीवा ने जीवा माटे नहीं, आवुं तो पशु पक्षी करे छे। हे कंस आ छेल्लो जन्म छे तारो, तारा माता पिता ने खानदानी याद कर, तू कया कुळ में जन्मो छे। ते तारी सगी बहन ना बाळको ने मारी नाख्या, हजी तो 16 शणगार सजी ससराल न गई ते जेल में नाखी, ते गरीबों ने बहु सताव्या। तारो पापनो घड़ो भराशे अने फूटशे त्यारे तने बहु पछतावो थशे राजन, माटे सुधरी जा। आवुं कहीने जगदंबा अंतर ध्यान थई। कंस घबरायो, तत्काल मीटिंग बोलावीने कह्युं मारा काळने कोई मारे अने मागे आपीश। कोईने मरवुं गमतुं नथी, मरवानुं बधायने होय छे, पण संतो दुखी नथी थता। आपणे दुखी थीए, मौतथी डरीए छे, कारण के आपणे भेगुं ज कर्युं छे। પછી ચિંતા થાય છે, મારા પસલાનું શું થશે, મારા પરિવારનું શું થશે, ચિંતામાં ચિંતામાં માણસ મરે છે। સંતો પણ આપણી ઘોડે શરીર છોડે, પણ એને કોઈ ચિંતા નથી હોતી, અમારું કંઈ નથી, ભગવાને જે મને કરાવ્યું તે મેં કર્યું, આ બધું મારે છોડીને જવાનું છે। હું કંઈ લાવ્યો નથી, કંઈ લઈ જવાનો નથી, ખાલી હાથે આવ્યો છું, ખાલી હાથે જવાનો છું। સંતોને સતત આવું ચમરણ રહે છે। ડોંગરેજી બાપા કહેતા હતા શમશાનમાં જવાની જરૂર નથી, પણ રોજ શમશાનને યાદ કરજો, આપણું સાચું ઘર શમશાન છે, આ નહીં, મરવું તો પડશે સાહેબ। એટલા માટે સંતો આપણને જગાડે છે। સંતોને ખબર છે કે કળયુગમાં લોકો પાસે 6-6 કલાક બેહવાનો ટાઈમ નહીં હોય। પહેલા 2 ટાઈમ કથા થતી હતી, ભીખારામ બાપુએ 4 કથા કરાવી, 2 ટાઈમની સાહેબ। એ જમાનામાં ખૂબ બાપુએ ભજન ગાયા, ખૂબ ભજન કર્યા। જૂના ભગત છે, પાલનપુર ખૂબ સેવા કરી બાપુએ। વડીલેમાં વડીલોએ ખૂબ ભજન કરાવ્યા, ઘરે ઘરે સત્સંગ થતો। साधु तो चमत्कार करे नहीं, पण आ बड़ेली धाम में मोटा मोटा ट्रकों में जिन्नातों ने भूतो लईने आवता था, बुढ़ेश्वर ठीक करतो तो बुधे। आपणामां तो आवी ताकात नथी, हूँ कोई तांत्रिक तो नहीं। वडीलोने खबर है आ बुधेश्वर है, ज्यां राते कोई जातो नहीं साहेब। हूँ पहला वाला आव्यो तो मने बहुत तकलीफ पड़ी, आ महाराज केम रह्या हशे, महादेव केम बैठा हशे। અને પછી સમાધિમાં મહાદેવ બેઠા, પછી તો ત્યાં પણ કથાઓ, કીર્તન, સત્સંગ, ગરબા બહુ થયા સાહેબ।
હજારો માણસોનું ભોજન કર્યું એ ભૂમિ છે સાહેબ. એ બુદ્ધેશ્વર એક ધર્મ સ્થળ છે. તમે સમજો તમારા માટે યાત્રા છે સાહેબ. લોકો ગામમાં મંદિરો દર્શન ન કરે, બહાર નાક રગડવા જાય. સુખદેવજી કહે છે કળયુગમાં આવા મંદ બુદ્ધિના લોકો હશે, ગામમાં સેવા નહીં કરે, બહાર સેવા કરવા જશે. આ ભાગવતમાં લખ્યું છે, વાંચજો. હનુમાન 2 4 ન હોય, એક જ હોય. જ્યાં સુધી તમારા ગામમાં દેવ પર તમને વિશ્વાસ નહીં હોય ત્યાંથી બહારનો દેવ તમારું નહીં સાંભળે. અને કદાચ સાંભળે તો માનજો તમારા ગામના દેવે જ કર્યું છે, બહારનો દેવ તો નિમિત્ત બને છે સાહેબ. ઘણા બદ્રિકા આશ્રમમાં યાત્રા કરવા જાય, પહાડમાં બસ આવી રીતે ચાલે ને, બડા નાસ્તિકો માળા કરે, પછી માળા કરે, હે બુદ્ધેશ્વર મહાદેવ હાજરનો પગાડી દઈશ તો તને 5 મિનિટ તોડ બાંધી તો યાત્રા કરવામાં શું કામ? યાત્રા ત્યાં કરે ને ગામના જાપાના હનુમાનની માનતા માને. તમારા ગામમાં મંદિર હોય, તમારા ગામમાં કોઈ સાધુ સંત હોય, એ ગામ ભાગશાળી જેના ગામમાં સાધુ રહેતો હોય સાહેબ. ચાહે ગૃહસ્થી હો ચાહે સંન્યાસી હો, સાધુ સાધુ હોય સાહેબ. સાધુના કોઈ વેશ નથી હોતા. એ તો ભગવા એટલા માટે પહેર્યા તમે અમને રામ રામ કરો, બાકી ભગવા બોલાથી કોઈ મોટો નથી થતો સાહેબ. એક માણસને ખબર પડે કે આ સાધુ છે ને રામ રામ કરો. સાધુ એક ઈશ્વરનો આગેવાન છે, ભગવાનનો દૂત છે. ગુરુ પોતે કોઈ ભગવાન નથી બનતો, ભગવાન બને ગુરુ હોય નહીં. અને તમે કોઈ ગુરુને ભગવાન બનાવો તો એ ગુરુને ભોગવવું પડે. જલારામ બાપા કદી નથી બોલ્યા હું ભગવાન છું, બજરંગદાસ બાપા કદી નથી બોલ્યા હું ભગવાન છું. સાચા સંતો આપણને ભગવાન તરફ લઈ જાય. અને ભગવાન કોઈને બનવા દેતો નથી સાહેબ. આ કોઈ ભગવાન બનવા જાય એટલે તરત પસાડે ભગવાન. ભગવાન કે તું મારી જેવો ક્યાં થવા થાય, માણા થાય ને ભાઈ, ભગવાન કાંઈ થવું નથી. આ કળયુગમાં માણા થવાની જરૂર છે, ભગવાન થવાની નહીં સાહેબ. પણ આ લોકોને ખોટું જ બહુ ગમે છે, સાચું ગમતું નથી. મફતમાં મળે તો લેવું નથી, પૈસા આપીને લેવું છે. અને યાદ રાખજો, વેચાયેલી ધર્મ, વેચાયેલો મંત્ર, વેચાયેલો ધન એ કોઈને કામ નથી આવતું સાહેબ. સંતો ચમત્કાર નથી કરતા, ચમત્કાર તો ઢોંગીઓ કરે, પાખંડી કરે. હું કાલ ભૂલથી એમ કહેવા લાગ્યો હું પાખંડી છું, તો લંડનથી ચિઠ્ઠી આવી રાજુને આપી. એ તો તાત્કાલિક મારા ગુરુને કહે તમે પાખંડી નથી, ઢોંગી નથી, એવું મત બોલો. તમે મારા ગુરુ છો, મારા નાના છો, આવું ન બોલો. એ લોકો મને નાના કે, નાના એટલે બાપનો બાપ હોય ને ભાઈ. દીકરી મને નાના કહે છે, ગુરુ કહે છે. હું એના ઘરે રહું છું, ખૂબ એની સેવા છે. પણ એ ગુપ્ત દાનને માને છે, કોઈ નામને માનતા નથી. ચાલુ દુકાને બેઠા બેઠાનો આખો સ્ટાફ જોવે છે. સુરતમાં મારે 500 માતાનું મંડળ છે, કંથરી હનુમાન ક્યારેક જાજો, અત્યારે બધા જોવે છે. 500 માતાઓનું મંડળ, જેના ઘરે નોકરો કામ કરે છે, સુરતમાં કંથરી હનુમાનનો પોતા મારે છે. ક્યારેક જાજો, તમારા પરિવારને રહેવાની વ્યવસ્થા છે. મેં 18 વર્ષ આફ્રિકામાં કથા કરીને બનાવ્યું, પણ એવા આપણા ઘૂસી ગયા. પછી મને તૂટી ગયું, બનાવીને આપી દીધું સાધુને, હવે તું રહે. 500 માતાઓ બેન દીકરીઓ ત્યાં સેવા કરે છે. બધા તમને જોઈ રહ્યા છે. અને વડીલો સવારથી સાંજ સુધી મંદિરમાં રહે. શનિવાર મંગળવારે મેળો લાગે સાહેબ, ક્યારેક જાજો. મારી માને એક દિવસે કપડાં પહેરવા નહોતા મળતા, હાડીને થીગડા મારતી. અત્યારે લોકો ફાટેલા પહેરે છે. પહેલા અમને ફાટેલા કપડાં મળતા, અમે થીગડા મારતા, ન તો ખીજાય. અમને ગામના લોકો ખીજવતા, એ ફાટલો આવ્યો, ફાટલો આવ્યો. કારણ કે કપડા જ નહોતા પહેરવા, થીગડા મારતા હતા. અને ત્યારે પહેરવા ફાડીને ફરે. અને છોકરાઓ ફાડીને પહેરે તો જયારે દીકરીઓ ફાડેલા પહેરે તો દુઃખ થાય, આપણને તકલીફ છે સાહેબ. કારણ કે હનુમાનજી બ્રહ્મચારી છે, એને એવું બોલવું ન જોઈએ. છતાં પણ લંકાની મેદાનમાં રાવણની સભામાં હનુમાનજી બોલ્યા, ગમે એટલી સ્ત્રી રૂપાળી હોય એને હીરા મઢી દો, સોનેથી મઢી દો. એ રાવણ, હનુમાનજી કહે છે એ પૂરા વસ્ત્ર ન પહેરે તે નારી ન કહેવાય, એને સ્ત્રી ન કહેવાય, એને કન્યા ન કહેવાય. હવે શું કહેવાય એ તો હનુમાનજીને પૂછજો સાહેબ. એટલે તમારો સમાજ મને બહુ ગમે. હજી તમારી બેન દીકરી કઈ પરનાથમાં ગઈ નથી ને ભગવાન જવા દે પણ નહીં સાહેબ. કારણ કે તમારા મર્યાદા છે, તમારી બેન દીકરીમાં મર્યાદા છે. તમારા બેન દીકરીઓ લાજો કાઢે છે, અને લાજમાં દીકરીની શોભા છે સાહેબ. ન તો બધું રમણ ભમણ થઈ ગયું, ખાલી તમારો સમાજ બચો. એ બી તમારી બેન દીકરીઓના લીધે તમે બચ્યા સાહેબ. એનું જતન કરજો બા. મારે ત્યાં એક પોરબંદરથી મારા ભગત આવ્યા. મેં કીધું ભાઈ આ ડ્રાઈવર તારે બરાબર ને છૂટો કર, કે આ બેન ને કર અલગ, કે આવું નથી. પછી એને ખબર પડી તો મને કીધું કે આવું થયું. મને હવે બેઠો બેઠો રો ભાઈ. બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિયને વેશ છે, ગૌ ભક્ત છે. જ્યાં સુધી એના ઘરમાં ગાય હશે, ગાયને માનતો હશે, સાધુ સંત બ્રાહ્મણને માનતો છે, ત્યાં સુધી ક્ષત્રિય સમાજનો કોઈ વાળ વાંકો નહીં કરે સાહેબ. આ પરશુરામના શબ્દો મારા નથી. પરશુરામે ગાય માટે હથિયાર ઉઠાવ્યા, 21 વાર બધાને માર્યા.
કારણ કે ગાયની તરસોડી, ગાયનું અપમાન, ગાયને છોડી મૂકી. આજ ગામડે ગામડે જુઓ ગાયો રખડે, ભેંસ ક્યાં રખડે ભાઈ? આ શું ભાવનગર વાળા છોડી જાય છે? ગાય આપણી માં છે, લૂલી લંગડી હોય પણ હવારમાં મળે ને તો એને સુકન થાય. ભેંસ ભલે અધમણ દૂધ દે પણ એને સુકન ન થાય સાહેબ. ગાય કાંઈ ન રાખે, તમારા આંગણે બાંધી રાખો તો તમારા પિતરો મુક્ત થઈ જાય, તમારી અકાળ મૃત્યુ નહીં થાય સાહેબ. આ ભાગવત બોલે છે, હું નહીં. વિશ્વામિત્રે ગાય માટે ખૂબ તોફાન કર્યું અને ગાયનું અપમાન કર્યું તો વિશ્વામિત્રને બાવો બની જવું પડ્યું સાહેબ. ક્ષત્રિયનો દીકરો હતો. ભાગવત વાંચો. 8 ભાઈઓ હતા. વસુએ ગુરુના આશ્રમમાં ગાયની ચોરી કરી, ગાયને ઘેર લાવ્યા, દૂધ આપ્યું ત્યાં સુધી રાખીને છોડી દીધી. ગુરુને ખબર પડી, સાપ આપ્યો કે જાઓ મૃત્યુલોકમાં જન્મો ને હાડાડી થાવ. અને 8 ભાઈ રોતા રોતા ગંગા પાસે આવ્યા, અમારો ઉદ્ધાર કર. અને ગંગાએ એક ને જન્મીને જેમ કંસે છોકરાઓને માર્યા એમ ગંગાએ ગંગા જળમાં બધાને ફેંકી દીધા. શાંતનુ એક છોકરાને પકડ્યો કે હાથ છોકરા માર્યા, શું કામ? તું કોણ છે? તું ચુડેલ છે? હવે લોકો ચુડેલથી ડરતા હતા, હવે ચુડેલના લોકો માતા સમજીને માનો. લોકો ડાકણથી ડરતા હતા, હવે એને પૂજે છે. લોકો મામાથી ડરતા હતા, હવે એને પૂજે છે. મામો એટલે પ્રેત. અકાળ મૃત્યુ પામ્યું હોય એને પ્રેત કહે. અને એ બળેલી બુધેશ્વરમાં હતો. ઘણા વડવાઓને ખબર હશે, દીવા ચાલતા હતા, ભડિયું ચાલતું હતું. તો કહેવાનો ભાવ, ગંગાએ કીધું હવે આને નહીં મારું, પણ આને ભોગવવું પડશે કારણ કે આને ગાયનું અપમાન કરવું. પણ કે આ ક્ષત્રિય છે એને જ ભોગવવું પડે, કારણ કે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય ને વૈશ્ય એ ગાયના છે. આપણે ગાયની સંતાન છીએ સાહેબ. એક ખેડૂત બળદ લઈને નદીથી ઉતરતો તો ગાગડીઓ, આપણે નદીને ગાગડીઓ કે ગામની બહાર હોય ઉતરતો હતો, અને ઢાળ હતો માંડવીનો ભર ભરેલો, એટલું ખેંચતો હતો કે બળદના નાકમાંથી લોહી નીકળે છે, ફીણ નીકળી રહ્યા છે, પગ પાછળના ટાયર હાથે ભટકાઈ રહ્યા છે, છતાંય પણ માલિકને કહેવાથી એ હળવે હળવે ચાલે. એમાં ગધેડું જોયું પાણી ઉભું. આ બજરંગદાસ બાપાના ભક્તો કેશભાઈ બાપા આવું કહેતા. એક ગધેડાએ કીધું કે આ માણસો કેટલા બહેરંગ છે, જો તારા પૂંછડા વળી વળીને તોડી નાખ્યા. તમે નાના હતા ત્યારે એક વેટના વાહડાના સોયા બનાવી અને તમને વાસણામાંથી બળદ બનાવ્યા. આખી જિંદગી ગુલામી કરી તમે. આ લોકોએ તમને શું આપ્યું? ગઈઢા એટલે છોડી દે, તમારી માને ગાય દોતી બંધ, દૂધ આપતી બંધ છોડી દે. આ માણસોની જો મારા માલિકે મારા પર મીઠાની 4 ગુણો મૂકી હતી. આ ભાઈડો નદી બેહી ગયો, નવરો થઈ ગયો, પેલો ઘેર ગયો, હું આવ્યો છું, મીઠું પાણી તું આવું કર. ત્યારે બળદે ગાય ગધેડાના કાનમાં કીધું, લે તારી માનું નામ શું? મારી નામ શું? ગાય. વાલા અમે ગાયના છીએ, ગધેડીના નથી કે આવું કરીએ. અમે ગાયના છીએ, અમારા ત્યાં આવું ન થાય, કારણ કે લોકો અમારી માની જય બોલાવે છે, ગૌ માતા કી. તારી માની કોઈ જય બોલે ના. આ બજરંગદાસ બાપાના સ્તોત્ર છે. ગાય તમારી માં છે. સંત એ જ નાખે છે ગાય માટે, બીજો કોણ બોલે? કારણ કે તમે ભૂલી ગયા છો. ભેંસને ઉપર કોઈ ભેંસ પર અમને વિરોધ નથી. ભેંસ એક પ્રાણી છે. ભેંસના દૂધથી કોઈ દેવની તમે પૂજા કરો એટલે રાક્ષસો તમારા ઘરમાં આવે. ભેંસના ઘીથી કોઈ હવન કરો તો રાક્ષસોનું બળ વધે. કોઈ પણ દેવી દેવતા ભેંસના દૂધ કે ભેંસના ઘીને સ્વીકારતા નથી. ગાયનું જ દૂધ ચડે છે દેવતાઓને. ગાયના ઘીથી જ હવન થાય છે. આજે એટલા યજ્ઞો થાય પણ એનું ફળ કેમ નથી મળતું? કારણ કે નકલી થઈ ગયું, ઘી બનાવટી થઈ ગયું સાહેબ. આપણા દેશમાં 3 વસ્તુ બહારથી આવી છે. તો જર્સી ગાય, એકા ગાંડા બાવળ અને કોડા. આ કોડા આપણા એના નહોતા, બહારથી કોડા આવીને બીજા નવા કોડા બનાવીને ગયા. ને તો આપણા ગામમાં કોડા નહોતા. કોડાઓ લઈ જવું દેશનું બોલે ને સાહેબ. ભારતમાં જન્મ્યો, ભારતનો વિરોધમાં બોલે, ભારતનું ખરાબ કરે, જેનું ખાય એનું ખોદે. આ ગાંડા બાવળ આપણા દેશના નથી. આ જર્સી ગાય, એનો દૂધ પીવો તો કેન્સર થાય સાહેબ. દેશી ગાય ભલે 1 લીટર દૂધ દેતી હોય પણ એ અમૃત છે મારા બાપ. એને પીવાથી આપણું અકાળ મૃત્યુ ટળે છે, ગમે એવી બીમારી હોય. અને કદાચ દૂધ દેતી બંધ થાય, તેનું મૂત્ર પણ એટલું તાકાત વાળું છે. કળયુગમાં આટલું ભયંકર તમે ઝેર ખાઓ છો. અત્યારે બધામાં ઝેરી દવા જ છે. આનાથી બચવા માટે ગૌમૂત્ર ઇલાજ છે સાહેબ. બીમારીથી બચવું હોય તો ગાયનું મૂત્ર પીવો, વાસળીનું મૂત્ર પીવો, ગાળી. આ હું નથી કેતો, શાસ્ત્ર કે છે. કૃષ્ણને પાયું છે, કૃષ્ણએ પીધું છે, કૃષ્ણને નાયા સાહેબ. હું 12 મહિના ગૌમૂત્ર પીવું છું, ગૌમૂત્રથી નાવ છું, સાબુ ઓછો લગાડું, ક્યારેક 2-4 મહિને. કારણ કે હવે મારે કઈ ઘોડે ચડવાનું છે નહીં, એટલે સાબુ લગાડવા કઈ ફળશે નહીં. કહેવાનો ભાવ. અને એ ગંગાએ કીધું હવે આને નહીં મારું, પણ આને ભોગવવું પડશે. અને ગાયનો અપરાધ કર્યો. પણ મા વગરની દીકરાને સંસ્કાર કોણ આપે? માટે હું લઈ જાઉં અને ભણાવું ગણાવું પછી આપીશ. કારણ કે મા દીકરાને સંસ્કાર આપી શકે, કોલેજો નહીં, સ્કૂલો નહીં.
સ્કૂલો કોલેજો શિક્ષણ આપે છે, ડિગ્રી આપે છે, સંસ્કાર તો માં જ આપે છે. એ ગંગા લઈ ગઈ, પરશુરામ ભગવાન પાસે ભણાવ્યો દીકરાને, નામ પડ્યું ગાંગેય. વિશ્વામિત્ર વશિષ્ઠ પાસે ભણાવ્યો, 16 વર્ષનો થઈને લાવીને કીધું લો આ તમારો દીકરો, આનું નામ દેવવ્રત પડે. અને એ દેવવ્રતને લઈને શાંતનુ ગયા. એક દિવસે યમુના કિનારે ફરતા હતા, એક ભીલ કન્યાને જોઈ અને શાંતનુએ કીધું તું મારી સાથે લગ્ન કરીશ? કેમ? કે એની માં છોડીને જતી રહી છે, મારે દીકરો નાનો છે. ત્યારે દીકરી કીધું કે મારા બાપને પૂછો, પહેલાના જમાનામાં કોઈ પણ આવી રીતે લગ્ન નહોતા થતા, છોકરા છોકરીને જોતા નહોતા, મા બાપ કે એ જ કરવાનું. કન્યાએ કીધું કે તમારી જેવો રાજા મળે, મારા ભાગ્ય ખુલી જાય. હું તો ભીલની દીકરી છું, માસી મારની દીકરી છું, પણ મારા બાપને પૂછો. અને શાંતનુ જાય છે, ધીમરરાજને પૂછે તારી દીકરી સાથે મારા લગ્ન કરવા છે. દીકરીના બાપે કીધું લગ્ન તો થાય, પણ મારી દીકરીને જે દીકરો જન્મે રાજા થવો જોઈએ, તો લઈ જાઓ, પરણો, લગ્ન કરું. શાંતનુ કીધું એ નહીં બને, કારણ કે મારે દીકરો છે. ઘેર આવતા રહ્યા, મન લાગે નહીં, ક્યાંય બહાર નીકળે નહીં. ગાંગેયને ખબર પડી, ગયો ધીમરરાજ પાસે. આ ભગવાન એક જ છે, કોઈ ભગવાન બની શકતો નથી. બનવા જાય ને પછી તકલીફ પડી જાય. કોઈ સાચા સંતો કવિ નહીં કે હું ભગવાન છું. જે ભગવાન બનવા જાય છે ગોથા ખાય છે. માટે ગુરુ એવા હોવા જોઈએ જે આપણે સીધે રસ્તે ચડાવે, સાચો રસ્તો બતાવે, સાચી વાત કરે. આ વ્યાસ ગાદી છે સાહેબ, આમાં લખેલું જો બોલી ન શકો તો અહીં બેસવાનો આપણો અધિકાર નથી. આ વ્યાસ ગાદી પર વેકારમાં દુનિયાદારીની વાતો ન થાય. આમાં લખ્યું તે જ બોલવું જોઈએ, કારણ કે તમે એટલો ખર્ચો કર્યો છે. આ જોક્સ બોલવાની જગ્યા નથી, આ મનોરંજન નથી, આપણું અનુષ્ઠાન છે. આ સુધરવા માટેની કથા છે, સમજવા માટેની કથા છે, રડવા માટેની કથા છે, નાચવા માટે નહીં. અમે તમને કીર્તન કરાવીએ છીએ, નચાવતા નથી. તમે જે કંઈ કીર્તન કરો છો ભગવાન માટે નાચો છો. તમે લગ્નમાં નાચો ત્યારે ભગવાન દુખી થાય કે કેટલો મૂર્ખો છે, મારા નામે તાળી પાડવી શરમ આવે, મારા નામે નાચવું શરમ આવે, અને પોતાને મરવાની તૈયારી નાચવા લાગ્યો છે. લોકોને લગ્નમાં નાચવામાં શરમ નથી આવતી, અહીં તાળી પાડવામાં શરમ આવે, ભગવાન માટે નાચવામાં શરમ આવે. નરસિંહ મહેતા ઘૂંઘરું બાંધીને નાચ્યો, એના 52 કામ કર્યા. મીરા નાચી અને ભગવાન મળ્યો. આ વ્યાસગાદી છે સાહેબ, આમાં દુનિયાદારીની વાતો ન થાય, ફાલતુ વાતો ન થાય. તમે ધનનો ખર્ચ કર્યો છે, તમારા પિતૃ નિમિત્તે કથા છે. મરેલાનો તો ઉદ્ધાર થાય છે, પણ જીવતાનો ઉદ્ધાર થાય જો પ્રેમથી સાંભળે તો. યશોદામાં ભોળી છે, અને ભોળાનો ભગવાન હોય છો ભાઈ. આ ભગવાન શંકર નામ ભોળોનાથ છે, બધા માટે ભોળો નથી, એ ભલા માટે ભોળો છે. પાપીઓ માટે તો કાળ છે સાહેબ, એનું મહાકાળ નામ છે. ભોળા માટે ભગવાન ભોળો હોય સાહેબ, આપણા માટે ભોળો નથી. જે ભોળા લોકો છે એનો ભોળોનાથ છે, જે ભોળા છે એનો ભગવાન છે. આપણા માટે તો કાળ છે. અને એ પૂતનાએ યશોદાને કીધું લાય તારા લાલને. લક્ષ્મી જેવું રૂપ હતું. યશોદાને થયું લાગે છે કોઈ દેવી છે, પોતાના બાળકને આપી દીધું. યશોદાને કીધું તું ઘરના કામ કરું, તારા બાળકને રમાડું. ગોપીઓને કીધું હવે ઘરે જાઓ, હવે કાલ પાછા આવજો. બધાએ જતા રહ્યા. પૂતનાએ ભગવાનને ગોદમાં રાખ્યા, ભગવાને આંખો બંધ કરી દીધી. ખબર છે કે આ પૂતના મને મારવા આવી છે, પણ માં બનીને આવી છે, એટલે મારે એનો ઉદ્ધાર કરવો છે, કારણ કે મને દૂધ પાવાની છે. બીજા આગલા જન્મમાં મેં વામન રૂપ લીધું, ત્યારે બલિની પત્ની હતી. જ્યારે બલિના દર્શન કરવા માટે આવ્યો, ત્યારે બલિએ મારી પાસે મને માગવાનું કહ્યું. મારું રૂપ જોઈ અને બાઈએ સંકલ્પ કર્યો કે આવો દીકરો મારા ઘરે હોવો જોઈએ. ત્યારે મેં જ કીધું તથાસ્તુ. અને જ્યારે મેં આના પતિને બાંધ્યો, ત્યારે આજ બાઈએ કીધું આવા છોકરાને ઝેર આપવું જોઈએ. મેં જ કીધું તથાસ્તુ. યાદ રાખજો, રાક્ષસોને કોઈ શિંગડા નથી, આપણા જ રાક્ષસો. માણસ જ રાક્ષસ જેવો જાય છે. જ્યારે વ્યસનમાં ડૂબી જાય, અવળા રસ્તે ચડી જાય, ચરિત્રહીન થઈ જાય, એટલે રાક્ષસ છે. પછી ભલે આમાં હોય તો શું થઈ ગયું? જેનું લોહી સારું હોય, જેને ગુરુ સારો મળ્યો હોય, એનું ચરિત્ર બગડતું નથી. જેનું ચરિત્ર બગડ્યું એનું જીવન બગડ્યું. અને એ પુત્ર ચરિત્ર રહિત થઈ. ભગવાને થયું મને મારવા આવી છે. ભગવાન એનું દૂધ પીવા લાગ્યા. પુત્રને હર્ખ છે કે કંસનું કામ થશે, મને રાજ મળશે. ભગવાન ભોળાનાથને કીધું મહાદેવ હું તો માખણ ખાવા આવ્યો છું, ઝેર પીવાનું તમારું કામ, આવો. અને ભગવાન શંકર કૃષ્ણના મુખમાં પ્રવેશ કર્યો. પૂતના કાલકૂટ નામનું ઝેર લઈને આવી હતી, પોતાના સ્તન પર લગાડી ભગવાનને દૂધ પાવા લાગી. ભગવાને હળવે હળવે દૂધ સાથે સાથે પૂતનાનો આત્મા પીવા લાગી, ને પૂતનાને ગભરામણ થવા લાગ્યું, અને જોરથી બોલવા લાગી બચાવો બચાવો, મુચ્ચતામ મુચ્ચતામ મુચ્ચતામ. ભગવાન કે મને પકડતા જ આવડે, છોડતા નથી આવડે.
દૂધની સાથે સાથે પોતાનો પ્રાણ છોડ્યો અને પાપ કોઈનું સુકતું નથી સાહેબ. મહિના, 2 મહિના, વર્ષ, 2 વર્ષ, 5 વર્ષે, 10 વર્ષે આપણું પાપ બહાર આવશે. કદાચ આ જન્મમાં છૂટી જશું તો બીજો જન્મ ભોગવવું તો પડશે જ. આમાંથી કોઈ બચ્યું નથી. એટલે સંતો કહે છે એના માટે કંઈ ભાગી જવાની જરૂર નથી, કોઈને લૂંટાવી દેવાની જરૂર નથી, બધું આપી દેવાની જરૂર નથી સાહેબ. અર્જુન બાવો બનવા તૈયાર થયો, ભગવાન એને ગીતા સંભળાવી, એને એના પરિવારનું પાલન કર્યું ને ભગવાનનું ભજન કર્યું. સુખદેવજી કહે છે પોતાનો ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો, અસલી રૂપમાં આવી, મને છોડી દે છોડી દે, પણ ભગવાને છોડી નહીં. અંતે પ્રાણ ત્યાગ્યો, ભયંકર રૂપ લીધું. માં યશોદા, ગોપીઓ, ગોપ ગોવાળો બધા દોડ્યા છે. પોતાનાએ 6 કિલોમીટર કોષને શરીર પર લાંબુ કરીને પડી છે. વૃંદાવનથી મથુરા સુધીના જેટલા ઝાડવા હતા બધા પાડી રોડ બનાવી દીધો. આટલું મોટું શરીર, પણ ભગવાન પોતાના સાથી પર બેઠા બેઠા રમે છે. કોઈની હિંમત નથી પાસે જવાની. જે માં કહેતી હતી મારો દીકરો મારો જીવ છે, માં જોઈ રહી છે, પણ પોતાના ડરથી જાતી નથી. ભગવાન બેઠા બેઠા હશે કે આ દુનિયા કેટલી સ્વાર્થી છે. પ્રેમ તો બધાય કરે છે, પણ મોત પાસે કોઈ આવવા તૈયાર નથી. ગોપીઓ રડવા લાગી, માં યશોદા રડવા લાગી, ગોપાળો રડવા લાગ્યા. ભગવાનને તેવું કોઈ પાસે નહીં એટલે પોતે જ ઉતર્યા અને તરત માં યશોદા દોડી ભગવાનને લઈને ગૌશાળામાં લઈ ગઈ. ગૌમૂત્ર પાયું કૃષ્ણને, ગૌમૂત્રથી નવડાવ્યા. જો આ ભાગવતમાં આવ્યું. ગાયના પૂછથી ઉજળી ડાલી, એક એક અંગમાં ભગવાનનો વાસ કર્યો. મધુસૂદન તારી આંખની રક્ષા કરે, ગોપાલ તારે મસ્તકની રક્ષા કરે, મધુસૂદન તારા પગની રક્ષા કરે, કેશીદત્તને મારનારા ભગવાન હસીકેશ તારા શરીરની રક્ષા કરે, મોરારી તારા જીવનની રક્ષા કરે. ભગવાનની કવચ પહેરાવી દીધું. યશોદાએ ગૌમૂત્રથી નવડાવ્યા, ગૌમૂત્ર પાયું અને ભગવાન 11 વર્ષ 52 દિવસ રહ્યા. રોજ સવારે નિયમ હતો, ભગવાન તાજી વિયાણેલી ગાયનું ગૌમૂત્ર પીતા, તાજી વિયાણેલી ગાયની વાસળીનું દૂધ પીતા. પદ્મપુરાણ વાંચજો, ગૌમૂત્ર પીતા હતા. અત્યારની વાત નથી સાહેબ. પૂતનાનો ઉદ્ધાર થયો. નંદ બાબા આવે છે, પૂતનાને જોવે છે. વસુદેવે કીધું તું તમે જલ્દી ગોકુળ જાઓ, મારું મન કહે છે તમારા ગોકુળમાં કોઈ અચાનક આપત્તિ આવી છે. નંદ બાબાને વિશ્વાસ થયો, વસુદેવ કદી જૂઠ બોલે નહીં. પૂતનાના શરીરના ટુકડા કર્યા, એને બાળી, ચંદનની ખુશ્બુ આવી, કારણ કે ભગવાને જેનું દૂધ પીતું એને દુર્ગંધ કેમ આવે. સુખદેવજી કહે છે જે મારવા આવી હતી અને પરમાત્માને એ ગતિ આપી જે ગતિ માની થાય છે. ભગવાન હળવે હળવે મોટા થાય છે. ભગવાનના નામકરણનો દિવસ આવે છે. વળી ગોકુળના લોકો ભેગા થયા. નંદ ભવનમાં ભગવતીએ બધાનું સ્વાગત કર્યું. ગાડાના નીચે ભગવાનનું પારણું રાખ્યું છે. અને કંસને ખબર પડી પૂતના ગઈ તો પોતાના ભાઈ શંકાટરને મળ્યો છે. શંકાકુર આવે છે, ગાડા પર બેઠો છે. ભગવાને જોયું મામાએ રમકડું મૂક્યું છે. માં યશોદાને ખબર નથી. એ તો કન્યા પૂજનમાં લાગી છે, બ્રાહ્મણોનું પૂજન કરે છે, બધાને ભોજન કરાવે છે. અને શંકાસુર બહેનનો બદલો લેવા ભગવાનને મારવા તૈયાર થયો. ભગવાને એક લાત મારી, ગાડુને ગબડી પડ્યું. ગાડા ઉપર પડેલો સામાન, દહીં દૂધના મટકા ફૂટી ગયા. ભયંકર અવાજ આવ્યો, બધા દોડીને આવ્યા તો ગાડું ઊંધું પડ્યું છે. રાક્ષસને કોઈએ જોયો નહીં. વળી યશોદામાએ પોતાના બાળકને લઈ લીધો. અમે એવા શું પાપ કર્યા છે? ઘણા વર્ષો પછી મારા ઘરે દીકરો થયો ને આવા આપત્તિ કેમ આવે છે? બધા નાના નાના બાળકો કહેવા લાગ્યા માં તારા લાલાએ પગથી લાત મારી અને ગાડું ઊંધું પડ્યું. યશોદામાં ખીજાવા લાગી, બધા ભાંગ પીને આવ્યા છો? અવડો બાળક એ ગાડાને ઊંધું પાડી શકે? છોકરાઓ બધાએ કીધું માં અમે જોયું તારા લાલાએ લાત મારી, પણ યશોદા માની નહીં. વળી લાલાને ઘરમાં લઈને આવી, દૂધ પડવા લાગી, ભગવાનને પ્રાર્થના કરવા લાગી મારા બાળકને કંઈ થાય નહીં. સુખદેવજી મહારાજ કહે રાજન માએ ઘોડીઓ બંધાયો, લાલાને સુવડાવ્યો. પહેલાના જમાનામાં માતાઓ પોતાનું દૂધ પાતી, પારણે ઝુલાવતી. સાહેબ જ્યારથી આ બોટલોના દૂધ આવ્યા, માતાઓ દૂધ પાવાનું બંધ કર્યું. બાળકો સંસ્કારહીન થયા. જેને માનું દૂધ મળે છે એ બાળક મા બાપને પાળે, સંસ્કારી થાય. એનું મૃત્યુ મોતથી થાય છે, એની આયુષ વધે છે. જેને માનું દૂધ પીધું ને ચશ્મા નથી પહેરવા પડતા, એને ડાયાબિટીસ ગાંડાબિટીસ નથી થતી. જો મારી માએ મને બહુ ધવડાવ્યું, મને ગાંડાબિટીસ નથી, ડાયાબિટીસ નથી સાહેબ, થશે નહીં. મારી માએ મને પારણામાં બહુ હિંચકા નાખ્યા. અને યશોદા માએ દ્વાપર યુગમાં પારણામાં ભગવાનને સોડાવીને દીકરાના હાલડા ગાયા. એટલે આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં માતાઓ હાલડા ગાતી હતી. અને હાલડામાં ગાતી ગાતી રામ લક્ષ્મણની રામાયણ સંભળાવતી જીજાબાઈ. માં સુમિત્રા, જેટલી મહાન સતીઓથી આર્ય નારી, તમારા બાળકને ખોળામાં રાખી આવા ભક્તોના ભજન સંભળાવજો, કોઈ શાસ્ત્રોની વાતો સંભળાવો. સાહેબ બીજા ધર્મના લોકો પોતાના બાળકને દૂધ પાય છે, ખોળામાં
એને એના શાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપે છે. એ લોકો મંદિરમાં 5 વખત જાય છે, તમે એકવાર નથી જઈ શકતા. ગામડામાં નાના નાના નવા નવા બહુ મોટા તો મંદિર તો બનાવ્યા, પણ આરતી ટાઈમે કોઈ ન બિચારો પૂજારી પેલું મશીન વાગતું, સારું કર્યું મશીન જેને કાઢ્યું એને પ્રણામ. એ તો બિચારો એકલો પૂજારી હોય, ભગવાનને ઘંટી લાવે, કોઈ નથી રે તારું, કોઈ નથી રે, ખાવા જાવ મારે તારું કોઈ નથી. કાલે અમે ક્યાં ગયા હતા? ભદ્રાવાળ જંગલમાં સાહેબ, 3 કિલો ક્યાંય 3 કિલોમીટર ક્યાંય ગામડું નહીં, અને એટલી પબ્લિક સાહેબ. આ તો કાંઈ નથી પૂછવા લોકો. એને મુહૂર્ત લીધું અને ત્યાં એક ભાઈ મને મળ્યા, અંદર કહેતા હતા, બાપુ અમારા આજુબાજુના બધા 7 ગામના માણસો આવે છે, માતાઓ બહેનો ચાલીને આવે છે, તમારી પાસે મેં 5 વર્ષથી તરતા પણ તમારે નજીક કોઈ આવવા નહોતું દેતું. એવું બોલ્યો સરપંચ. તમારી પહેલી કથા તમારી પાસે કરાવી હતી, પણ કોઈ તમારી પાસે અમને આવવા દેતું, ડરાવી દીધા. બાપુ બહુ ક્રોધી છે, હું ક્રોધ કરું છું? ક્રોધ કરે તમારી કથા મૂકીને ન જતો આમ બેહું, ખાવા મેં બેહું. પણ આ બડેલીમાં બાપ દીકરાનું ભજન છે, અતિ તે સાધુએ ભજન કર્યું સાહેબ બુદ્ધેશ્વરમાં. તમે એ મહાત્માની પૂજા કરી છે, સેવા કરી છે, ઘણા સમયથી તમે મને ઓળખો છો, પણ હું ઓછો એટલે આવું છું કે હું આવું ને કોઈ મારી હાથે મોડા તમે એમ કે બાપુ તમારે તો રમતા તો મારી ઇજ્જતનું થાય છે. એટલે કૃષ્ણએ કોઈ વૃંદાવન વાળાને બોલાવ્યા નહીં કે મારા બેટા કાલે પેલા હું મિનિસ્ટર હાથે બેઠો હતો કે કાલે આ કન્યા તો મારે તો રમતો હતો. એવું નથી સાહેબ, એક મર્યાદા હોય છે. અને સરપંચ હતા ને તો આમ તો મને સરપંચ એલર્જી હો ભાઈ, અમને ભટકાઈ ગયા ને. હા, તો સપના હતા સાહેબ. સુરતમાં તમે મંદિર જુઓ, 1 રૂપિયો અહીંનો નથી, બહુ મોટું સપનું હતું, મને નાપી દીધું. લે ભાઈ તું સંભાળ, જઈએ ક્યારે. કહેવાનો ભાવ, સાધુ ચાલાક ન હોય, ચાલાક આપણે હોય, સાધુ ભોળો જ હોય, અને ભોળાને જ સાધુ કહેવાય. સાધુ કોઈને છેતરે નહીં સાહેબ, સાધુ રાજકારણી ન હોય, એને રમત રમતા ના આવડે, સાધુ ભોળો જ હોય. એમાં અમે અતીત છીએ સાહેબ, અમે બન્યા નથી. મને ગૌરવ છે કે મારો અતીતના ઘરમાં જન્મ થયો સાહેબ. જન્મજાત સાધુ છું, એટલે તમારી હાથે બનાવટ નથી કરતો ને તમારી પાસે કરોડો રૂપિયા હોય સાહેબ. આજ બી દુનિયાના દૂર દૂરથી લોકો, ડોક્ટર સુટે પર લોકો આવે છે. ચાહું તો રોજ સેવા કરી શકું, પણ કરતા કરતા ભગવાન છે. હું તો કમ્પાઉન્ડર, મારું કામ તો રસ્તો બતાવવાનું, કરવાનું તો ભગવાન છે. બાદ ગઈ થોડી રહી, હરામનું ભેગું કરીને કેટલાક દિવસ જીવશું સાહેબ. કોને પચ્યું છે, કોણ ટક્યો છે, કોણ જીવો છે? સુખદેવજી કહે છે પુત્રના આ હાલ થયા, માણસ રાક્ષસ જેવો થાય છે, પછી પોતાની જાતને સમજે છે. ગીતામાં કૃષ્ણ કહે છે આવા લોકોને વારે વારે નીચોનીમાં નાખું છું. એ અર્જુન, આવા લોકો સમજે આજે આને માર્યો, કાલ આને મારીશ, એટલું મારી પાસે છે, હજુ પકડીશ, હજુ ભેગું કરીશ. હું કુટુંબ વાળો છું, મોટો છું, મને કોઈ કહેનાર નથી. આવા મૂંડ લોકોને હું નીચોનીમાં નાખું છું. 16મો અધ્યાય 22મો શ્લોક વાંચજો. ગીતામાં કૃષ્ણ બોલ્યા સાધુ ઠગે નહીં, સાધુ લૂંટે નહીં, સાધુ ચાલાક નથી, ભોળો હોય એને સાધુ કહેવાય. સાધુ ગડબડી ન કરે સાહેબ. અમે રોજ સાંજે ભગવાનને કહીએ મોત આપજે, પણ આમાં ડાઘ ન લાગે, અમારાથી કોઈ કામ ન બને, કારણ કે લોકો અમને સાધુ કહે છે, લોકોનો મારા પર વિશ્વાસ છે. અને સાધુ વિશ્વાસઘાત કરે નહીં, અને વિશ્વાસઘાત કરે સાધુ હોય નહીં સાહેબ. સાધુનું કામ નથી, અમારા મા બાપના લોહીમાં નથી. મારી માએ મને જન્મ, એ માની સુરતમાં મૂર્તિ છે જેનું નામ જયા અંબા છે. સવારથી સાંજ સુધી લાખો માણસો નાક રગડે છે. જે ગુરુએ મને અહીં સુધી પગાડ્યો ત્યાં બેસાડ્યા છે, કોટેશ્વર મહાદેવ નામ છે. જે કંઠરિયા હનુમાને મને દેશ વિદેશમાં 14 કન્ટ્રીમાં મને એટલું નામ આપ્યું, એ હનુમાનને બેસાડ્યા. કંઠરિયા હનુમાન, અડધી રાતે તમે જાઓ, કંઠરિયા હનુમાન ચોક છે, મોટી જબરજસ્ત ગદા મૂકી છે સુરત વાળા. ત્યાં તમારા સૌરાષ્ટ્રનો એક સાધુ પૂજા કરે સાહેબ. એવો કયો બાપુ છે જો 80માં ન હોતો હોય? અને એક સાધુ આટલી મોટી સંસ્થા છે છતાંય દરવાજો ખોલીને ખાટલા પર હોતો હોય સાહેબ, કઈ પાથરેલું ના. આને મહંત કહેવાય સાહેબ. તારે પણ જાઓ, ગુજરાતમાં આવડું મોટું હનુમાનનું મંદિર તમને નહીં મળે, અને મૂર્તિ પાસે ઉભા રહેશો એમ લાગશે. હમણાં મેં 30 વર્ષ પહેલા ગારિયાધારમાં બેસાડી હતી. એના ઘરમાં કોઈ દીકરી સસરાલ જાય તો બળી જાય, વહુ બનીને આવે તો બળે. આખી બસને લઈ ગયો સિદ્ધપુર, બધાનું તર્પણ કરાવ્યું. 45 જણા હતા. બ્રાહ્મણો થાકી ગયા, કોઈના શરીરમાં આવ્યું ને. એને વડી લેતો એ કે હું નથી માનતો. બ્રાહ્મણોને પ્રાર્થના કરી, ઓર શંકરાદય બોલો, શંકરાદય સ્તુતિ ખૂબ બોલ્યા. બ્રાહ્મણોના ગળા બેસી ગયા. સિદ્ધપુરે માતૃ ગયા છે. ભગવાને પોતાની માનો ઉદ્ધાર કરીને કહ્યું છે અહીં જે પણ કોઈ માતૃ શ્રાદ્ધ કરશે એનો ઉદ્ધાર થશે. એમાં એક વડીલ હતો, એ માનવા ત્યાર નહીં. બ્રાહ્મણોને મેણા મારવા લાગ્યા. આ બધું ખોટું છે, હું નથી માનતો, આટલો બધો ખર્ચો કર્યો, મને તારે ક્યાં આપો? પછી મનોમન મારી જનેતાને પ્રાર્થના કરી, સાંભળો સાહેબ,
બ્રાહ્મણોને કીધું બેસી જાવ તરફ. પછી કીધું તારે કોના શરીરમાં લાવવા છે? આ કોઈ ચમત્કારની વાત નથી હો. સંત ચમત્કાર ન બધો, હું તો સંત નથી, સંતનું દાસ છું. પછી કીધું કે પેલી પીળી સાડીવાળી બેઠી ને મારા છોકરાની બહુ, મને હટી જા. બ્રાહ્મણોને કહ્યું શંકરાદેવ બોલો. અને પછી બાઈના શરીરમાં આવી 45 માણસોએ પાણી પાયું સાહેબ. હવે સિદ્ધપુરના પીળું કુંડનું પાણી પીવો તો ઉલટી થઈ જાય. જાજો ગારિયાધાર 45 જણાએ પાણી પાયું તો એ પાણી કરતી રહી. પછી પેલા ડોહાને કીધું પૂછ. અને પછી પૂછ્યું, કીધું મને ઓળખી નહીં? હજી તો મને નાગર કાઢીને 3 દિવસ ત્યાં લગ્ન કરી નાખ્યા. આ મારા પાપે બધું થાય. પણ એક અતીતનો દીકરો સંન્યાસીએ મને સિદ્ધપુર લાવી છે. હું તમારા કુટુંબને નડીશ નહીં સાહેબ. આજે 30 વર્ષ ત્યાં બધા માલમ માલ છે સાહેબ, તો ખાવા નહોતા. અને મેં 30 વર્ષ પહેલા મહાકાળીની મૂર્તિ બેસાડી. ક્યારેક જાજો એ મૂર્તિમાં તેજ કેટલું છે. ક્યાંય પણ પ્રતિષ્ઠા થાય ત્યારે બ્રાહ્મણ દેવતા એ મૂર્તિને કાચ બતાવે, એની હાથે કાચ ફૂટી જાય તો માનજો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા તમારી થઈ. આ તમારી ચાઉંડાને બેસવા માટે સાધુએ લોહી આપ્યું ત્યારે બેસી સાહેબ.